గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఐఎమ్ నవీన్ గోల్డెన్ బాయ్, తెలుగు బెస్ట్ బ్లాగర్, బెస్ట్ యూట్యూబర్, బెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. సో పేస్ట్ బ్రష్ పట్టుకొని రెడీగా ఉన్నా. పళ్ళు తోమాలి. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 10:30 అవుతుంది. నేను 10కి లేచిన. సో ఇప్పుడు పని తోమేసి 11 వరకు జిమ్కి వెళ్ళిపోదాం మనము, ఓకేనా? సో ఇవాళ కొంచెం ఆఫ్టర్నూన్ అంటే లైక్ ఈ టైంలో, ఈ ఎండ్ వచ్చిన టైంలో ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో ఒకసారి చేస్తుందాం. వర్కౌట్ ఎట్లా అనిపిస్తుందో, ఒకవేళ మంచిగా అనిపిస్తే ఇదే టైం కంటిన్యూ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఈవినింగ్ కొంచెం రష్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఇలా వీడియో తీసుకోవడానికి దానికి కొంచెం కింద మీద అవుతుంది. సో అందుకే ఇప్పుడు పోయినామనుకో మంచిగా మనం మొత్తం మాట్లాడవచ్చు, చేయవచ్చు. అండ్ పొద్దుగాల పూట ఎట్లుంది జిమ్, ఆ షాడో ఇతలకెళ్ళి ఇట్లా లైటింగ్ వస్తుంది అనమాట. సో అప్పుడు ఎట్లా కనిపిస్తుంది ఇంకా అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఒకవేళ వర్కౌట్ అయితే ఇదే టైం కంటిన్యూ చేద్దాం, లేకపోతే ఈవినింగ్ పోదామని చెప్పి అనుకున్నా. సో ఇప్పుడు ప్రేస్ చేసి వెళ్దాం మనం. సో ఇది నా ప్రీ వర్కౌట్. ఇప్పుడు ఒక ప్రోటీన్ బార్ తినేసి జిమ్కి వెళ్ళిపోదాం. ఎంటీ స్టమక్ కూడా యూజ్, బట్ ఎంటీ స్టమక్ ఇస్తే జరా కొంచెం పంపు రాదనమాట. అంటే జర ఫ్లాట్గా అనిపిస్తుంది. సో కొంచెం పంపు రావాలి, జర మంచిగా అనిపించాలంటే ఏదైనా ఒక లోపల పడేయాలి. సో అందుకే ఒక ప్రోటీన్ బార్ తీసుకున్నా, తినేసి వెళ్ళిపోదాం. అండ్ ఇవాళ లెగ్స్ అండ్ కార్డియో ఉంది. సో అప్పర్ బాడీ అయితే ఉంది, అప్పర్ బాడీ నేనే చేసాను. సో ఇవాళ కొంచెం లెగ్స్ అండ్ కార్డియో ఉంది. నేతనే కొన్ని కిక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంతే. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. ఇప్పుడే వచ్చిన జిమ్ నుండి. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 1:20 అవుతుంది. వర్కౌట్ జల్దీ అయిపోయింది అనుకోరి, 12 వరకే వర్కౌట్ అయిపోయింది. బట్ ఇక జర సేపు ముచ్చట్లు వేసి అవి వేసి ఇవి వేసి జర లేట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు స్నానం చేసి మన మీల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మీల్ తినేసి అండ్ సినిమా పోదాం ఇవాళ. వాళ్ళ కొత్త సినిమా రిలీజ్ అయింది కదా, కొత్త సినిమా అదే
ఆ సినిమాకి పోదాం అంటే అయితేనే లేదు. ఏదది మన సిద్ధార్థ రాయ్ అంట, ఏ గ్రేడ్ మూవీ. దాంట్లో ఏముంది, ఏం చూపించండి, ఏం కథ అనేది పోయి చూద్దాం అనుకుంటున్నా, అయితలేదు. సో అది చూస్తా థియేటర్ లేడని, ఒకవేళ ముస్లింబాబు పీవీఆర్లో ఉన్న ఆడున్నా కూడా పోదాం మనం ఇవాళ ఏమన్నా. ఇప్పుడు స్నానం అయిపోయింది, ఫీలింగ్ ఫ్రెష్ సూపర్ ఫ్రెష్. సో ఇప్పుడు మీల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఇప్పుడు మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ అది తింటున్నాం. పన్నీర్ 200 grams పన్నీర్ ఇది అండ్ పొద్దున సాయంత్రం ఇప్పుడు 100 grams తిందాం. అండ్ తర్వాత మన ఇది మ్యూస్లీ, హై ప్రోటీన్ మ్యూస్లీ, మజిల్ బేర్ ఉంది. సో ఈ మ్యూస్లీ పాలలో వేసుకున్న మ్యూస్లీ తిందాం. అండ్ ఇది అండ్ 2 whole eggs మొత్తం క్లీన్, వితౌట్ మసాలా, వితౌట్ ఎనీథింగ్, మొత్తం క్లీన్ పెట్టుకుంటున్నాం డైట్ ఇప్పుడు. అదనమాట వచ్చాడు ఆయన. ఇప్పుడు నేను సినిమా ఏ థియేటర్లో ఉన్నాయని చెప్పి సినిమా కోసం చూస్తుంటే సుందరం మాస్టర్ అని చెప్పి ఒక సినిమా మన ఎవరు వైభవ హర్ష అది ఫన్నీ ఉంది సినిమా. ట్రైలర్ బాగా నచ్చింది నాకు. ట్రైలర్ చూసినా మంచిగా ఉంది. సో అదే దానికన్నా పోదామంటే అది చూపిస్తలేదు సినీ పోలీసులో, ఇది చూపిస్తలేదు. సో అసలు ఆన్లైన్లో చూపిస్తలేదా, మరి థియేటర్ మన బంద్ ఉందా, ఏం కథ ఏంది తెలియదు మనకు. సో వాడికి పోయి చూస్తే తెలుస్తుంది. సో మన ఫస్ట్ ఏంద్రా అంటే మనం మీల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని తిన్న తర్వాత ఒకసారి సుధా సినీ పోలీస్ పోయి చూసి ఆడ ఒకవేళ ఉండొచ్చు, ఏదో ఒక సినిమా అయితే ఉంటుంది కదా. సో ఉంటుంది, చూసి ఒకవేళ షో ఉంటే పోదాం, లేకపోతే ఏం చేద్దాం ఆలోచిద్దాం. పిచ్చి దిగుతుంది ఇంట్లో ఉండి, అది ముచ్చట. అయితే నేను శివానికి ఫోన్ చేశాను అనమాట. ఇట్లా నా సినిమాకి పోదాం, పిచ్చిలేస్తుంది కదా అంటే పోదాం రా అన్నాడు. ఆడ అది ఉంది కదా మన మంత్రమాల ఉంది కదా, అత్తాపూర్ సినీ పోలీస్ మంత్రమాల. సో అందులో ఉందేమో చూడాలంటే ఈ సిద్ధార్థ రాయ్ సినిమాలో కూడా ఎవ్వడూ చేసుకోలేడు, అంటే లైక్ టైమింగ్ సెట్ అవుతాడు. సో వేరేది మన ఈ సుందరం మాస్టర్ అని ఉంది కూడా, అంటే దాది కూడా టైమింగ్ సెట్ అవుతాడు అంటే. ఇక చూసి ఆయన ఏమన్నాడంటే, అరే నేను చూస్తాను నాకు, ఆయన జిమ్లో ఉన్నాడు యాక్చువల్లీ, వర్కౌట్ చేస్తున్నాడు. సో చూస్తాను నాకు, చూసి ఏ సినిమా పోదామని నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను అంటే సరే అని చెప్పి చూసాం. ఇవాళ అయితే ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి, పిచ్చిలేస్తుంది ఇంట్లో ఉంటే. 2 whole eggs, 100 grams పనీర్, 150 grams మూస్లీ అండ్ 1 big పాల ప్యాకెట్, పెద్దది. ఇవాళ పాల ప్యాకెట్ తీసుకున్నాను ఎందుకంటే నేను బర్రెలు ఏమంటే పాలు తీసుకోలేదు పొద్దుగా, నేను లేచిన 10 కాబట్టి అప్పటికే అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు ఈవినింగ్ తెచ్చిపెట్టుకొని అది మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత. సో దాంట్లో పాలు ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఎంత పెద్దది 500 ml పాల, 500 ml మిల్క్, క్లీన్, ఎవ్రీథింగ్ క్లీన్ అండ్ నీట్. ఉప్పు కారం మసాలాలు లేకుండా గిట్ట సప్ప తినాలంటే గుజ్జాలు జమ్ము కానీ తినాలి, ఇక తప్పదు. కొన్ని కావాలంటే కొన్ని చేయాల్సిందే. మీకు ఎప్పుడైనా తినేటప్పుడు తుమ్ము వచ్చిందా? తినేటప్పుడు తుమ్ము వస్తే ఏమైతే తెలుసా? ఇట్లా అవుతుంది. నాకు ఎందుకేమో తినేటప్పుడే తుమ్ము వస్తుంది. నార్మల్ టైంలో అసలు తుమ్ములు రావు, తినేటప్పుడే తుమ్ము వస్తుంది. అది నోట్లో ఫుడ్ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. బ్యాచ్ ఏ న్యూ స్టెప్ టు ఇంప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. సినిమా కంటే ఇక సినిమా ఏమంటారు, షోలు లేవు. సో ఇక అది లైట్ తీసుకున్నాం. బుక్ కొనుగోడు చాలా రోజులు అవుతుంది. బట్ నాకు బుక్స్ చదవడం అయితే అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అనమాట. బుక్ చదవడానికి ఇంట్రెస్ట్ రాదు, అది చేయదు. బట్ ఖచ్చితంగా ఎట్లనే చేసి ఈ బుక్ మాత్రం చదవాలి, భగవద్గీత మాత్రం చదవాలి. ఎందుకంటే దీంట్లో మనం అంటే లైక్ ఐమ్ షూర్ చాలామంది చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇది చదివిన తర్వాత మన లైఫ్ యొక్క పర్పస్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో మనిషి బతుకు అసలు ఎట్లా బతకాలి, ఏం కథ అనేది, ఏందని లక్ష్యం అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ చాలా చాలా జీవితం గురించి చాలా సత్యాలు ఉంటాయి. ఇలా జీవితం పట్ల ఒక అవగాహన వస్తుంది మనకు, ఏంది ఏం కథ అని చెప్పి. సో చదవాలని చెప్పి ఫిక్స్ అయిపోయిన గట్టిగా. ఎన్ని రోజులు పట్టినా రోజుకొక పేజ్ అయినా సరే దీన్ని చదవాల్సిందే, బుక్ మాత్రం చదవాల్సిందే. సో ఇవాళ నుంచే షురూ చేస్తున్నాం భగవద్గీత. మీరు కూడా చదవకపోతే కంపల్సరీగా చదవండి. ఈ బుక్ చదువుతుంటే చాలా అంటే లైక్ చదవనీకి వస్తలేదు, ఎందుకంటే మొత్తం ఈ సంస్కృత పదాలు ఉన్నాయి కదా, నోరు తిరుగుతలేదు నాకు. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ మహాభారతం అనే దానికి, మహాభారతం పుస్తకానికి, మహాభారతంకి
ఈ మహాభారతం అనే పేరు ఎట్లా వచ్చిందో చెప్తా ఇనురి. పూర్వము భూమిని పరిపాలించిన భరత మహారాజు నుండి వచ్చినట్టి భరత మహారాజు నుంచి వచ్చినట్టి కురువంశములోనే సోదరులైన ధృతరాష్ట్రుడు పాండురాజు జన్మించారు. భరత మహారాజు నుండి మహాభారతం అనే పేరు వచ్చింది. జ్యేష్ఠ సోదరుడైన ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుగ్రుడ్డి అయిన అంటే పుట్టుకతోనే గుడ్డి అయిన అనమాట. పుట్టుగ్రుడ్డి అయిన కారణంగా అతనికి చెందవలసినట్టి సింహాసనము సోదరుడైన పాండురాజుకు ఇవ్వబడింది. అర్థమైందా? అర్థం చేసుకుందాం. సౌతుడు అది వస్తుంది. పంచపాండవులు తెలుసు కదా మీకు, అలా పేర్లు చెప్తా ఇనురి. పాండురాజు యుక్త వయసులోనే మరణించినప్పుడు అతని 5 పుత్రులైన ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకులుడు, సహదేవుడు పంచపాండవుల పేర్లు. రెండు పేజీలు చదివినా, అంటే లైక్ ఎట్లా యుద్ధం ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది ఇంకా అన్నది అది కొంచెం చదివిన, అది హెడింగ్ ఉండే అనమాట. అది 2 పేపర్లు చదివిన. దానికే నాకు చాలా టైం పట్టింది. ఎందుకంటే మొత్తం పదాలన్నీ అవి అలాగున్నాయి, నో తిరుగుతలేదు, ఒత్తులు గిత్తులు మొత్తం ఇట్లా అది వేరే తిరుగున్నాయి అనమాట మొత్తం. అది నాకు కొంచెం చాలా టైం పడుతుంది చదవడానికి. బట్ ఇట్స్ ఓకే, చదువుదాం. సో ఈ టీషర్ట్ ఇది నేను స్టిచ్ నుంచి ఆర్డర్ పెట్టిన, ఇప్పుడే వచ్చినాయి అనమాట బట్టలు నాకు స్టిచ్ నుండి. అది ఇవి. సో ఒక ట్రౌజర్, బ్లాక్ కలర్ ట్రౌజరు అండ్ 2 పోలో టీషర్ట్ ఆర్డర్ పెట్టిన. ఎందుకంటే మనకి ఒక సెమీ ఫార్మల్ అంటారా, ఫార్మల్ అంటారు ఈరోజు. సో ఒక పార్టీ వేర్ లాగా, అంటే లైక్ నైట్ పార్టీస్ పోవడానికి, లేకపోతే నైట్ ఏమైనా రిసెప్షన్ ఉన్న నైట్ టైం పోయేదానికి కొంచెం పార్టీ వేర్ అంటారు కదా. సో అలాంటి నా దగ్గర లేవు. సో దానికి ఒక అవుట్ఫిట్ కావాలని చెప్పి ఒకటి మన నార్మల్ కింద ట్రౌజర్ వేసి, అంటే ఫార్మల్ ప్యాంట్ లాగా ట్రౌజర్ వేసి మీదికి వెళ్ళి పోలో టీషర్ట్ వేసి ఇన్షర్ట్ వేస్తే మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పి నాకు అనిపించింది, అందుకే బుక్ చేసిన. సో టీషర్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడే. ఈ టీషర్ట్ అరౌండ్ ఒక 1100-1200 పడుతుంది. ఓకే, బాగుంది, క్వాలిటీ కూడా బాగుంది, టీషర్ట్ కూడా బాగుంది. బట్ మరి 1100-1200 అనేది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపిస్తుంది. బట్ ఓకే, కలెక్షన్ బాగుంటుంది, స్నిచ్లో కలెక్షన్ బాగుంటుంది. అండ్ నేను మీకోసము అఫిలియేట్ది ఓపెన్ చేసాను అనమాట. స్టిచ్న వాళ్ళు అఫిలియేట్ ఇస్తున్నారు. సో నేను అది అఫిలియేట్ది ఓపెన్ చేసిన. మీరు నా కూపన్ కోడ్ నవీన్ గోల్డెన్ జస్ట్ గోల్డెన్ బాయ్, మొత్తం క్యాపిటల్ లెటర్స్లా గోల్డెన్ బాయ్ అని చెప్పి, అంటే మీరు షాపింగ్ చేసుకొని కూపన్ కోడ్లో గోల్డెన్ బాయ్ అని కొట్టారు అనుకోండి, మీకు 15% ఆఫ్ వస్తుంది. ఓకే, 15% ఫ్లాట్ 15% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. సో వెళ్ళి నా కూపన్ కోడ్ అప్లై చేయండి. కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. ఆ లింక్ నుంచి పోయినా సరే, లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్ స్టిచ్లో పోయినా సరే, ఎప్పుడు కొన్నా ఏం కొన్నా కూడా గోల్డెన్ బాయ్ గుర్తుందిగా, క్యాపిటల్ లెటర్స్లో గోల్డెన్ బాయ్ అని చెప్పి కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేయండి, మీకు ఆఫ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నార్మల్గా దాంట్లో ఉన్న ఆఫర్స్ ఎట్లా అంటే, ఇంత షాపింగ్ చేస్తేనే ఆఫర్స్ అని ఉంటుంది కదా. అంటే లైక్ ఇంత షాపింగ్ చేస్తే వాడు కూపన్ ఇస్తాడు, అది యూజ్ చేసుకుంటే మీకు ఆఫ్ వస్తుంది, అట్లా వస్తుంది కదా. కాకపోతే ఇప్పుడు నాది ఎట్లా అంటే, మీరు ఒక్క టీషర్ట్ కొన్నా ఏం కొన్నా కూడా గోల్డెన్ బాయ్ అని చెప్పి మీకు 15% ఆఫ్ వస్తుంది. ఓకేనా, గోల్డెన్ బాయ్ గుర్తుపెట్టుకోరు, గోల్డెన్ బాయ్ మొత్తం క్యాపిటల్ లెటర్స్లో గోల్డెన్ బాయ్, ఇంకా 30 గిట్టీలు ఏం లేవు పక్కకి, గోల్డెన్ బాయ్ అంతే క్యాపిటల్ లెటర్స్లో. అప్లై చేయరి, తీసుకోరి. అండ్ అవుట్ఫిట్ నేను ఇప్పుడు ఒక దావత్ ఉంది, దానికోసం అని చెప్పి కొన్నా. ఆ దావత్ పోయినప్పుడు వేసుకొని చూపిస్తా ఎట్లుంటుందో చూడు. వీళ్ళు నిజంగా ఫ్యాబ్రిక్లో అంటే లైక్ ఏమేమి మిక్స్ కొట్టి ఏం చేస్తారు తెలియదు, కానీ బట్టలు అయితే చాలా అంటే చాలా కంఫర్ట్గా, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి పోయి వీళ్ళకి. నిజంగా టీషర్ట్ ఎంత మంచిగా ఉంది వేసుకుంటే, ఎంత కంఫర్ట్ ఉంది. మళ్ళీ ఇట్లా పట్టుకున్నా కూడా ఇట్లా సాఫ్ట్గా బాగుంది టీషర్ట్. ఇట్లా మంచిగా బాడీ పైన ఇట్లా కరెక్ట్ ఫిట్ ఉందన్నమాట. ఇది నేను మీడియం సైజ్ తీసుకున్నాను. ఇది కొంచెం లైట్గా అంటే లైక్ ఇట్లా బాడీకి ఇట్లా ఫిక్స్ ఉందన్నమాట. మొత్తం ఇట్లా మజిల్స్ అన్ని బయటికి ఇట్లా కనిపిస్తుంది, బాడీ ఇట్లా కనిపిస్తుంది. సో ఇది జర లూజ్, పెద్ద సైజ్ తీసుకుందామా లేకపోతే ఇదే ఉండనా అని చెప్పి చిన్న డౌట్లు ఉన్నా. ఒకసారి మీకు ఇట్లా చూపిస్తాను, చూడుర్రి, చెప్పుర్రి నాకు చిన్న సైజ్ తీసుకోవాలి, ఇదే పర్ఫెక్ట్ ఉందా అనిపిస్తుందా. ఇట్లుంది, చెప్పుర్రి నాకు, ఏమంటారు పర్ఫెక్ట్ ఉంది ఉండని అంటారా, లేకపోతే పెద్ద సైజ్ తీసుకోవాలా. పర్ఫెక్టే అనిపిస్తుంది మంచిగా. ఇట్లా ఏమంటారు అది ట్రౌజర్ వేసి ఇన్షర్ట్ వేసింది అనుకో, సెట్ అంటే సెట్గా అనిపిస్తుంది. మొన్న నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ పెట్టినప్పుడు ఇట్లా మీరు కూపన్ కూడా యూజ్ చేయరు, మీకు 15% ఫ్లాట్ 15% డిస్కౌంట్ వస్తుంది అని పెడితే
అన్న 15% డిస్కౌంట్ వచ్చినా కూడా కొనలేని ప్రైస్లో ఉన్నాయి అన్న అని చెప్పి ఒక రిప్లై ఇచ్చాను అనమాట. సో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను ఇప్పుడు చూసినా కదా 2 వేసుకొని ఓకే పెట్టొచ్చు నువ్వు, వాడు పెట్టే ప్రైస్కి వాడు ఏమంటారు దాన్ని చేస్తారు, మా న్యాయం చేస్తారు వాడు, ఓకేనా. సో కొంచెం ఒక మరీ 1200 అట్లా కాకుండా కూడా ఒక 800 700 అట్లా పెట్టొచ్చు. ఎందుకంటే మనం నార్మల్గానే మినిమం 400-500 స్టూడియోలలో ఆడ ఉంటాం కదా. సో ఇది బాగుంటాయి క్వాలిటీ, వీని క్వాలిటీ బాగుంటాయి. సో దానికి కొంచెం డబల్ అయినా కూడా 800-900 పెట్టవచ్చు. కాకపోతే వీడు 1000-1200 అట్లా పెడతాడు. బట్ ఇట్స్ ఓకే అనిపిస్తుంది నాకు, ఎందుకంటే మంచిగా ఉంటాయి బట్టలు, మంచిగా ఉంటాయి. సో వేసుకుంటే ఆ ఫిట్టింగ్ కానీ కనపడడం కానీ చూడంగానే ఇట్లా కనిపిస్తుంది, కొంచెం ప్రీమియం లుక్ కనిపిస్తుంది. సో పైసలు పెట్టిన పైసలు వసూలు అయితే అనిపిస్తుంది. సో ఒకసారి వెళ్ళి ట్రై చేయండి, ఇంకా ట్రై చేసి తీసుకోండి. నాకు కూపన్ కూడా చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇది నేను సొంతంగా క్రియేట్ చేసుకున్నాను, అంటే లైక్ దాంట్లో ఓడైనా నువ్వైనా కూడా ఇప్పుడు వెళ్ళి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మా ఫ్రెండ్. కాకపోతే ఇక అదే వచ్చాడా పోయి కూపన్ కూడా యూజ్ చేసుకోరు. గోల్డెన్ బాయ్ మొత్తం క్యాపిటల్ లెటర్స్లో గోల్డెన్ బాయ్, కింద లింక్స్ ఇస్తా, నువ్వు లింక్లో నుంచి పోయినా సరే, లేకపోతే వాడిని స్నిచ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని డైరెక్ట్ యాప్లో పోయి లేకపోతే వెబ్సైట్లో పోయి అయినా సరే గోల్డెన్ బాయ్ అని కొడతారు, నీకు డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఈ రెడీమేడ్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో నాకు అర్థం కాదు. టీషర్ట్లు గీషర్ట్లు ఏమో పర్ఫెక్ట్గా కొడతారు. ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది, పర్ఫెక్ట్ షోల్డర్ గిడ్డలు అన్నీ కరెక్ట్ కూర్చున్నాయి, ఇట్లా మంచిగా అయిపోయింది కదా. ప్యాంట్లు అంటే ఏమనుకుంటారు, లెగ్స్ కొట్టరు అనుకుంటారు ఇట్లా, అంటే మనం వీళ్ళు లెగ్స్ కొట్టరు, లెగ్ మధ్య బెల్ట్ చేసుకోరు, ఓన్లీ అప్పన్ బాడీ పైన ఫోకస్ చేస్తారు అనుకుంటారా. ఇట్లా టీషర్ట్లు ఏమో అట్లా కుట్టి పడేస్తారు. ప్యాంట్ ఏమో బెంచ్ అది ప్యాంటు అమ్మ చూడాలి పడితేనే లేవన్న. ఏమో నడుము ఏమో లూజ్ ఉంటుంది, నడుము 29-30 ఉంటుంది, కానీ తొడలు పట్టవు. ఆ సైజ్ తీసుకున్నట్టు తొడలు పట్టవు. మళ్ళీ ఇప్పుడు లెక్షన్ పెట్టాలి, లెక్షన్ పెట్టి అంటే నీకు 30 పెట్టిన యాక్చువల్ నాది నడుము 30 ఉంటుంది. సో అది పడతలేదు, కింద మొత్తం పెన్సిల్ చేసి పడేసినాడు, అది పాదమే పడతలేదు లోపలికి. చూడాలి మరి ఎట్లా అది ముచ్చట. అండ్ గైస్ భగవద్గీత కూడా నేను ఇందాక స్టోరీ పెట్టిన, అంటే ఇట్లా బుక్ చదువుతున్నట్టు, అంటే లైక్ టేక్ ఏ న్యూ స్టెప్ టు ఇంప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ గెయిన్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ మై ధర్మ అని చెప్పి అట్లా ఇట్లా ఒక్కొక్కటి ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీ పెట్టాను అనమాట. సో దానికి రిప్లైలు వస్తున్నాయి, అన్న బుక్ లింక్ పెట్టు మేము కూడా ఉంటాం లింక్ పెట్టు అని చెప్పి. సో అది నేను ఇప్పుడు బుక్ లింక్ మీకు ఏమంటారు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తా, కొనాలనుకుంటే మీరు కూడా వెళ్ళి కొనుక్కోండి. అయ్యో బ్యాన్ షో ఇన్నాటికి చూపిస్తున్నావు చూసిరా, సెట్ వేసుకొని కూస్తే మేరా అంతేనా సంకలేం మా వాళ్ళు ఫ్లైకింగ్ చూస్తారు చూసిరా, ఇతలా చాటం అతలా అట్లుంటుంది. మామూలుతో మామూలు ఉండదు, తట్టుకోలేరు మీరు. ఇంకో పార్సల్ ఏందన్నా ఇన్ని ఆర్డర్ పెట్టినావా అని చెప్పి అనుకురి. అది అంటే ఒక మొత్తం అవుట్ఫిట్ ఆర్డర్ పెట్టి ఉంటాను అనమాట. టీషర్ట్ 2 టీషర్ట్లు, ట్రౌజర్ ప్లస్ లోఫర్స్, అది వేసుకొని పోయేది ఉంది. సో అందుకని చెప్పి ఆర్డర్ పెట్టిన. ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా చూడు. ఇది అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసిన. ఇది నాకు ఎంత 1400 చిల్లర పడ్డది. 1400 చిల్లర పడ్డది. యాక్చువల్లీ అది ఎక్కువ ఉంది, బట్ ఏదో డిస్కౌంట్ వచ్చి 1400 చిల్లర ఉంటే ఆర్డర్ చేసిన. అది లూయిస్ స్టిచ్ ఏదో ఉంది, అది బ్రాండ్. చూద్దాం ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద బ్రాండ్ లూయిస్ స్టిచ్ అంట. ఓపెన్ చేస్తే ఇవేందులో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇది. ఓ బ్రష్ ఇచ్చిండు, నేను క్లీన్ చేసుకోవడానికి బ్రష్ ఇచ్చిండు. మళ్ళీ ఇదేమో ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా వేసుకుంటారు కదా షూ వేసుకోవడానికి, అది ఇచ్చిండు. ఇట్లా బ్రాండ్స్లో కొన్నాం అనుకో మనం, ఏదైనా ఇట్లా కొంచెం బ్రాండెడ్ కొంటే ఇట్లా ఇంప్రెస్ చేస్తారు అనమాట. ఇది చూడు ఎట్లా ఇచ్చాడు. ఇవి 2 షూస్లకి ఇది ఒక అది పోచి ఇచ్చి మళ్ళీ దీనికి ఒక ఆడ్ ఇచ్చాడు. మళ్ళీ అసలు గ్రీటింగ్స్ అంట, ఏవో రాసింది అంత ఇట్లా. బ్రాండ్స్ వాళ్ళకి ఇట్లా ఉండే అనమాట స్ట్రాటజీలు, అంటే లైక్ అట్రాక్ట్ చేస్తారు జనాలకి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూడగానే వావ్ అనిపిస్తుంది. నార్మల్గా ఒక కవర్లో వేసి బాక్స్ వేసి పంపిస్తే ఎట్లుంటుంది, అదే ఇట్లా పంపించిన అనుకో ఓ వావ్ నైస్ అనుకుంటాం కదా అట్లా. సో దీస్ ఆర్ ద లోఫర్స్, లెదర్, ఇవి బ్లాక్ కలర్ బాగున్నాయి కదా. సో ఈ బ్రష్ ఎందుకు ఇచ్చినట్టు అంటే అది లెదర్ది కదా, సో దానికి ఇట్లా డస్ట్ పడుతుంది కదా నార్మల్గా. వేరేవైతే నువ్వు నార్మల్గా ఇట్లా దుర్చేసి వెళ్ళిపోతుంది, కాకపోతే దానికి ఇట్లా అంటుకుంటుంది కదా. సో అందుకోసం అని చెప్పి ఈ బ్రష్ ఇచ్చినట్టుంటారు మంచిగా క్లీన్ చేసుకోనికి. సో దీనికి ఇటు పక్క ప్లాస్టిక్ ఇట్లా రబ్బర్ దాని లేకుండా ఇటు పక్కనేమో ఇట్లా ఇది ఉంది బ్రష్. నైస్, వాళ్ళు తెంగిన మరుగుతానే మేలేడు.
ఓన్లీ 1500లో ఇంతకుముందు కూడా కొన్నా నేను 1600-1700 పెట్టి ఇచ్చుకున్నా కానీ ఇంతగానో మోడీ వేయలేడు. మరి చెప్తున్నా కదా ఇది రేట్ ఎక్కువ ఉండే, చాలా ఎక్కువ ఉండే. ఒకసారి నేను సర్చ్ చేసుకోవచ్చు నేను గూగుల్ అమెజాన్లో. ఒకవేళ వీలైతే దీని లింక్ కూడా కింద ఇస్తా. బాగున్నాయి లోకోస్, తీసుకోండి. మళ్ళీ అది ఆఫర్ 2 రోజులు ఉంటుందో ఏమో తెలియదు నాకు. నేనైతే ఇస్తా, పోయి ట్రై చేయి, చెక్అవుట్ చేయి. అండ్ అన్నట్టు బై ద వే నా షూ నెంబర్ 8 అనమాట. ఎవరన్నా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చేయచ్చు. అలాగే ప్రిపేరింగ్ మెయిల్ 2. ఇప్పుడు పొద్దుగాల జిమ్కి పోయినాం అనుకో, ఇక ఈవినింగ్ అంతా ఏం చేయాలి అర్థం కాదు, మనం బోర్ తింటుంటుంది. అదే ఈవినింగ్ పోయినాం అనుకో, దినమంతా అయిపోయినాడు అనిపిస్తుంది. ఈవినింగ్ జిమ్కి పోయి రాగానే ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి పండుకోవాలని, అంతే, దినమంతా అయిపోయినాడు అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి, ఇప్పుడు ఈ డైట్ షూర్ చేసినప్పటి నుంచి నాకు ఏమవుతుందంటే జర ఏమంటారు, గ్యాస్ ఇష్యూ వస్తుంది. అంటే జర పిత్తులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి. ఆదరత్తలేదు, పిత్తులు వస్తున్నాయి. అది ఎందుకు వస్తుందో అర్థమవుతలేదు. అంటే జర నాకు ఈ గిసాలతో మంచిగా ఉప్పు కారం మంచిగా వేసుకొని మంచిగా అన్నం తలిగడం అలవాటు. జర అన్నం బంద్ చేసి ప్రోటీన్ అంటే కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పి నేను నాన్ వెజ్ బంద్ చేసిన, చికెన్ తీసుకోవడం బంద్ చేసిన. సో పన్నీర్ తింటున్నా, పన్నీర్ డైలీ 200 grams తింటున్నా. సో ఆ ప్రోటీన్ అంటే కంప్లీట్ చేసుకోవడం నేను ప్రోటీన్ ఓట్స్, ప్రోటీన్ మోస్ట్లీ ఇవి తింటున్నా కదా. సో అన్నం బంద్ చేయాల్సి వచ్చింది. వాటికి ఆల్టర్నేటివ్గా ఇవి తింటున్నా. సో కొంచెం గ్యాస్ ఇష్యూ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే లైక్ నిద్ర వస్తున్నాయి. మరి అది జర ఒక 2-3 days అయితే అలవాటు అయిపోతుందా, బాడీ అలవాటు చేసుకుంటుందా, ఏమైతే చూడాలి. అది ముచ్చట. దట్స్ ద ఇష్యూ గోయింగ్ ఆన్. గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు డే 2. వాళ్ళ మొంగాడుతున్నా. టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు 10:30 అవుతుంది. మొంగాడేసి రెడీ అయ్యి జిమ్కి పోదాం. వాళ్ళ అప్పర్ బాడీకి వేరే కాల్సిన ఉంది. డీలోడ్ వీక్ ఉంది. అంటే లైక్ వెయిట్ డ్రాప్ చేసి క్లీన్ ఫామ్ అండ్ హోల్డ్ చేసుకుంటా అట్లా కొట్టాలన్నమాట. డీలోడ్ వీక్ అంటారు. అంటే ప్రతి వీక్ హెవీ పోకుండా వీక్లో ఒక రోజు డీలోడ్ పెడతాం అనమాట. సో అట్లా ఈరోజు డీలోడ్ డే ఉంది. సో దీనిలో అయినా చూపిస్తాం మీకు ఏది వర్కౌట్ ఇంకా. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that? Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. అయిపోయింది వర్కౌట్. ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చిన చూసిగా ఎట్లా కనిపిస్తుంది బాడీ. లైటింగ్ అట్లా ఉందనుకో, మజిల్స్ అట్లా బయట పడతాయి అనమాట. సో సైజ్ పెంచాలి. అది ఎప్పుడు
సైజ్ పెంచుతానేమో ఎమ్మ లావ్ అయిపోతున్నానేమో రా బక్క కావాలనిపిస్తుంది, బక్క అయితేనేమో ఈ అమ్మాయి ఏంద్రా బక్కవు నా సైజ్ పెంచాలి అనిపిస్తుంది. షిడి. సో మనం సైజ్ పైన ఫోకస్ చేయకుండా మనం లిప్స్ పైన ఫోకస్ చేద్దాం, ఓకేనా? అదన్నమాట. ఇట్లా ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది తెలుసా, ఎవరైనా మన పక్కన నిలబడ్డారు అనుకో, ఇప్పుడు పార్ట్నర్ ఉన్నాడు కదా ఆనంద్, సో దాన్ని చేసేటప్పుడు ఆయన ఫ్రేమ్ పెద్దగా ఉండి నాకంటే ఫ్యూజ్ అనిపోయాక నీ అమ్మ సైజ్ పెంచాలి రా మంచిది అనిపిస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ నన్ను నేను చూసుకున్నాను అనుకో, అప్పుడు ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్, ఐఎమ్ ఆల్ రైట్ అనిపిస్తుంది. సో అట్లా. సో అందుకే అంటే వాళ్ళతో వీళ్ళతో కంపేర్ కాకుండా నిన్ను నువ్వు చూసుకున్నావు అనుకో, నిన్ను నువ్వు చూసుకొని నీకేమనిపిస్తుందో అది నువ్వు చేస్తే పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఒకరి మించిన ఒకరు ఉంటారు. ఇప్పుడు నేను సైజు పెంచి ఇది మెచ్చిన అనుకో, నాకు ఇప్పుడు ఆ ఓడు ఇంకొకరి పక్కన నిలబడ్డాడు అనుకో, ఇంకోటి హ్యూజ్ ఉంటే వాడు ఇది చిన్నగా అనిపిస్తాడు. సో అట్లా హ్యూజ్ పెట్టుకుంటూ పోతే చాలా యూజ్ అవుతుంది. అట్లా నేను ఎంత యూజ్ అవుతావు అట్లా అని చెప్పి కదా. సో అట్లా అని చెప్పి నువ్వు నీకు పర్ఫెక్ట్ ఉన్నావా, నువ్వు షర్ట్ గిట్లా వేసుకుంటే మంచిగా ఫిట్టింగ్ అవుతుందా, నీ బాడీకి నువ్వు కరెక్ట్ సెట్గా అనిపిస్తున్నావా, బస్ కథం అంతే. ఏమైనా ఉంటే లిప్స్లలో చూసుకోవాలి, ఎంత లేపుతావు నేను ఎంత లేపుతా అని, అర్థమైందా? ఏదన్నమాట వచ్చాడా. సో అదనమాట. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. హోప్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ వ్లాగ్ మళ్ళీ కలుద్దాం. నెక్స్ట్ వ్లాగ్ మంచిగా చేద్దాం. మంచిగా చేద్దుకు మన అన్ని వ్లాగ్లు మంచిగా ఉంటాయి. ప్రతి వ్లాగ్లో ఏదో ఒకటి మనం చెప్తూనే ఉంటాం, ఇస్తూనే ఉంటాం. ఐఎమ్ బెస్ట్ వ్లాగర్. సో నెక్స్ట్ వీక్లో మళ్ళీ కలుస్తాం. ఉంటాం మళ్ళీ. బాయ్. టేక్ కేర్ రా కన్నా. నచ్చినట్టు వెతుకుతా అడిగేటోడు ఎవ్వడు, అన్నిటికి భయం నాకు ఇవ్వలేదు దేవుడు. రాజులా